बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे हमें देखंतु +3 सेकंड सेमेस्टर रे देखंतु बीओडी 3 रो हमें लॉन्ग क्वेश्चन करिया पे जाउछु। देखंतु ब्लॉक 3 रे कोन रहिछि देखंतु सत्यवादी साहित्य और तार पृष्ठभूमि रहिछि। तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस हमें लॉन्ग क्वेश्चन करिया पे जाउछु। माने एथिरे कोन शॉर्ट क्वेश्चन नाही, शॉर्ट क्वेश्चन भोई भोई की रहिछि। शॉर्ट क्वेश्चन रो उत्तर गुडी को भोरी भोरी की रहिछि। तो पेन और कॉपी को यूज करिवे आपण माने जेकोनस भी एग्जाम दियंतु। देखंतु ओडिया रो यूजी पीजी यूजीसी नेट एसएसबी जेआरएफ जेकोनसी भी एग्जाम दियंतु समस्त एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो लाइक और शेयर करिया पे भूलिबे नाही। तो जदि चैनल नुआ अछंती तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नाही। तो देखंतु आमे कोन कोन देखिबा। देखंतु भारत रे देखंतु जातीयवादी आंदोलन, तापरे ओडिसा रे जातीयवादी आंदोलन, देखंतु स्वतंत्र प्रदेश गठन आंदोलन। देखंतु बहुत सारा बहुत इंपोर्टेंट जिनिस रही। आम देखंतु लॉन्ग क्वेश्चन करने सहित शॉर्ट क्वेश्चन को भी एका संगे नहीं कि जाऊँ। तो पेन कॉपी को जदि यूज करूना ताहले यूज करंतु, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एका संगे। तो पेन कॉपी को जदि यूज करूना तो यूज करंतु जदि अधिकरू अधिक स्कोर करने चाहते टर्म एंड एग्जामिनेशन रे। तो बंधुगण देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जिवो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन जे ओडिया साहित्य रो देखंतु ओडिया साहित्य रो इतिहास रे के समय को सत्यवादी युग भावरे कुहा जाय थाए। ताहले उत्तर कोन करिवे क्यों युग को उत्तर आपण माने करिवे जे 1910 रु 1921 मसिया पर्यंत एई समय को कोन कुहा जाय सत्यवादी युग कुहा जाय। मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे केउ मनीषी को चिंताधारा रे भारत रे परिवर्तन धारा सृष्टि करितला, ताले उत्तर कोन करिवे केउ मनीषी को आपण माने जानिथिबे उत्कल मणि गोपबंधु दास को जानिसंती, पंडित नीलकंठ, गोदावरी मिश्र ए मानक सहित आहुरी थिले। आहु केते जण थिले ओडिसा रे उच्च शिक्षित आदर्शवादी विभिन्न लेखक माने थिले। तांको द्वारा कोन होइथिला ना चिंताधारा भारत रे परिवर्तन सृष्टि करिथिला। तो जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे केउ मनीषी को चिंताधारा रे भारत रे परिवर्तन रो धारा सृष्टि करिथिला, तो उत्कल मणि गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ, गोदावरी मिश्र आ ओडिसा रो आहुरी केते जण शिक्षित आदर्शवादी कवि लेखक मानक माध्यम रे ए सत्यवादी युग कोन होइथिला परिवर्तन होइथिला। आउ कुल क्वेश्चन कोन पचारिबो देखंतु बंधुगण सत्यवादी साहित्य रो मूल आभिमुख्य कोन थिला। सत्यवादी साहित्य रो मूल आभिमुख्य कोन थिला। तो आपण माने उत्तर कोन करिवे बहुत ही इंपोर्टेंट। देखंतु ओडिसा रे जातीयता बुद्ध देश प्रेम उच्च मानवीय देखंतु मूल्यबोध उद्रेक करिवार आभिमुख्य थिला। सत्यवादी साहित्य रो मूल आभिमुख्य कोन थिला ओडिसा रे जातीयता बुद्ध देश प्रेम उच्च मानवीय मूल्यबोध उद्रेक करैवा थिला। देखंतु सत्यवादी साहित्य रो मूल अभिमुख्य। तो ए तीनटा जिंस को मन रखिसंती ताहले बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर। तो लाइक और शेयर करिया पे भूलिबे नाही। बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर। तापर आमे देखिया वर्तमान देखंतु आपण माने जानिसंती जे 1910 रे 1921 देखंतु ए समय को कोन कहै जे ना सत्यवादी युग भावरे कुहा जाय थे। तो आपण माने जानिसंती। तो देखंतु आहुरी आमे देखिबा बहुत ही जोटा इंपोर्टेंट जिनिस पेन कॉपी को यूज करिवे। देखंतु आ कमेंट करके जणबे आपण माने कमेंट करू रहंती। तो देखंतु जदि भी आपण को क्वेश्चन दिया जेबो जे जातीयतार अर्थ तार स्वरूप कोन, तो ताहले उत्तर कोन करिवे देखंतु जातीयतार अर्थ हेउची स्वजाति प्रति माने निज जाति प्रति गभीर अनुरक्ति आ निज देश प्रति अनुभव। निज जाति स्वजाति माने निज जाति, स्वदेश माने निज देश माने आमर कौ देश भारत। तो देखंतु जातीयतार अर्थ होउची निज जाति प्रति गभीर अनुरक्ति, निज देश प्रति अनुभव करिबा। एटा होउची कोन जातीयतार अर्थ। तो देखंतु बंधुगण निज देश रे निज मातृभाषा निजर संस्कृति प्रति मनुष्यर ममता ही जातीयता बोधर जननी। ई जिनस को मन रखिबे। जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जे जातीयतार अर्थ तार स्वरूप कोन, तो आपण माने इजीली लिखि देबे। आ एहिटा गुटे आधुनिक आंदोलन अटे। ई जो देखुचंती ई देश मातृभाषा संस्कृति प्रति जदि हम देखिबा ई जो
ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଯେ ନବଜାଗରଣ, ଏଇଟା ହିଁ ନବଜାଗରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆଉ ନବଜାଗରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନବଜାଗରଣ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଭାରତରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଆମେ କରୁଛୁ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରିବେ। କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1875 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 1800 କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 27 ମସିହାରେ। 1827 କି 28 ମସିହାରେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ନବଜାଗରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆମ ହ୍ୟୁମ୍। ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହୋଇଥିଲା 1885 ମସିହାରେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆନି ବେସାନ୍ତ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କି? ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟାବଜୀ। ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବନି, ଏତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କିଏ ଥିଲେ? ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟାବଜୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1192 ମସିହା ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପୁରା 700 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚାଲିକି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ଫରାସୀ, ଇଂରେଜ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗି ରହିଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତାର ଭାବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତେ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା, କିଛି ବି ଗତି ହୋଇନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଗତି ହୋଇନଥିଲା। କେବେ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିବାରୁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁଷ, ତାପରେ ଭଲ୍ଟେରିଆ ଏମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
ଏଇଟା ସଚେତନ କରିପାରିଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷାର କିଛି ବି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାରା ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗତି କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭାରତର ଜାତୀୟବାଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାରତରେ ଜାତୀୟବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ 1857 ମସିହାରେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1857 ମସିହା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଜୁଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହିବା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘ, ଏଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଏ, କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ କହିଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା 1875 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1875 ମସିହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆହୁରି ବି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। 1875 ମସିହାରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ। ଆଉ 1885 ମସିହାରେ ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର କ'ଣ ହେଲା, ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଲସ୍ୟ, ଈର୍ଷା ଏମିତି ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ମୁକୁଲି ପାରିନଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବି ପାରିନଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଲେଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ସେମିତି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଶରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟକୁ କ'ଣ କରିପାରିଲା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ଜାତି ଜୀବନରେ ନବଜାଗରଣ ସୂତ୍ରପାତ ଘଟାଇଲା। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ପେନ୍ ଆଉ କପିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପେନ୍, କପି ଆଉ ରିଭିଜନ୍ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ସବୁ ଭାରତରେ ମାନବୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ, 1905 ମସିହା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବୋଧଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1905 ମସିହା କହିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଆନି ବେସାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1916 କରିବେ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟତା ଭାବର ମହାସମୁଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1916, ଯଦି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସାରା ହୋଇଛି। 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ, 1915 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1921 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏମିତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି କୁହାଯାଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ମନେ ରଖିବେ 2 ପରେ 4ଟା ଶୂନ, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ମାନେ, ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ, କଥାକାର ମାନେ, ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ସବୁ ଭାରତର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା ପୁରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଗମନାଗମନ ତା'ର ସୁବିଧା ତିଆରି କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଶିକ୍ଷାର କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଏଇ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ
22 ମସିହାରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉନଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସୁବିଧା କରାଗଲା, ଏ ସମୟରେ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ତାପରେ ଛାପା ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା 1916 ମସିହା। ଦେଖନ୍ତୁ 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 1966 ମସିହା 1966 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1966 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1869 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ, এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ 1869 ମସିହାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଯିବ। ତ ପେନ୍ ଓ କପିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନ୍ ଓ କପିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟତାର ଗୋଟିଏ ଭାବଧାରା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣ ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଦେଶର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଢଳ ଦେବ ଗୋଟିଏ ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାମଣ୍ଡାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାମଣ୍ଡାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ? 1889 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବେ 1889 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁଟାକି ହାତ ଲେଖା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କୁଜିବର ପତ୍ରିକା କରିବେ। କୁଜିବର, ଯେଉଁଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରକାଶ? ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଯେଉଁଟାକି 1826 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ବାମଣ୍ଡାର ସୁଢଳ ପ୍ରେସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ କୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କେବେ? 1889 ମସିହାରେ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଡଲ ପ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ସୁଡଲ ପ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛାପାଖାନା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କବି ଲେଖକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଜାତୀୟ ରୋଦନ ନାମକ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା। କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ରୋଦନ ନାମକ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ରୋଦନ ନାମକ କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଏ କବିତାର ନାଁକୁ ମନେ ରଖେ, ଭାରତୀୟ ରୋଦନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ 1872 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଚେରୀ ଭାଷା ରୂପେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଚେରୀ ଭାଷା ରୂପେ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1872 ମସିହା କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚିଲିକା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି 1891 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ମହାଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ଖଣ୍ଡ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ, ପୁରା ହୋଇନଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାହୋଇଥିଲା। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଇତିହାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି ଯେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପୁରା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 1903 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପୁରା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। କେବଳ ଶାସନ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1803 ମସିହାରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1766ରେ ଅଧିକାର କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1766 ମସିହାରେ ଅଧିକାର କରିକି ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିକି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରଖିଥିଲେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 1766 କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1966 କି 1866, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1866 କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1866 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1866 ମସିହାରେ। 1900 କରିବେନି, 1800 କରିବେ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା এই ପତ୍ରିକାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି 1889 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 1882 ମସିହାରେ ଏଇ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ 1882 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଜରିଆରେ ବାମଣ୍ଡାର ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, କଟକର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଶିକି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1895 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କଟକଠାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମଧୁବାବୁ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ହେଇଗଲା, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ହିଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ
ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ନବଜାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନବଜାଗରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ନବଜାଗରଣ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଇଗଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାରଲା ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଏ କ'ଣ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାଣା ଦେଓ। ଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏହା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1909 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବକୁଲ ବନର ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜଠାରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି? 9 ଜଣ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ଅଭାବରୁ, এই ସମୟରେ ତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତ ଅଭାବ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ 1911 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ MA ପାସ୍ କରି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ MA ପାସ୍ କରିକି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1911 ମସିହାରେ। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ହଲଧର ମହାପାତ୍ର, ମାଗୁଡ଼ି ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦେଉଥିଲେ, ବେତନ। କେବଳ ସେମିତି ପଢ଼େଇବେ ନା କ'ଣ, ପଇସା ନେବେନି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ସେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ
आदर्श और सेवा मनोभाव परिपूर्ण थिला जे माने जीवन को त्याग करने चाहते जीवन रे आदर्श और सेवार मनोभाव जार थिला से मानक ही सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करने सुजोग दि जाऊला और जो मानकर ये तीनटा गुण नहीं से मानको सुजोग ही दि जाऊला ये जिनस को मन रखे धीरे धीरे कौन है ना सत्यवादी वन विद्यालय जो शिक्षक करने जाते ये परिवेश समस्त को आकृष्ट करथिला शिक्षकता करने समस्त को आकृष्ट करथिला और विद्यालय छात्र संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाइबा को लगिला धीरे धीरे वृद्धि पाइबा को लगिला और ओडिशार विभिन्न अंचल बहुत छात्र आसिकी सत्यवादी वन विद्यालय रे अध्ययन करने को लगिले प्रथमे देखंतु केते जण प्रथमे देखंतु 19 जन पिला को लेकिन गोटे प्रतिष्ठा करते तापर धीरे धीरे समस्त को आकृष्ट करथिला समस्ते धीरे धीरे कौन अधिक रु अधिक लोक मैंने पढ़ा लगिले तापर देखंतु कौन कौन है देखंतु गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करिबा परे तांकर अधिक रु अधिक से लक्ष्य भी रखिथिले कौन कौन लक्ष्य रखिथिले देखंतु बंधुगण जदि हम देखिबा शिक्षा माध्यम रे विद्यार्थी मानकर छात्र मानकर व्यक्तित्व विकास सहित सामाजिक विकास साधन करबा होची मूल लक्ष्य थिला जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करबा परे से कौन कौन लक्ष्य रखिथिले ताले उत्तर कौन करिवे से लक्ष्य रखिथिले जे छात्र मानकर व्यक्तित्व विकास सहित सामाजिक विकास मध्य हेबा पई से लक्ष्य रखिथिले व्यक्तिगत विकास सहित सामाजिक विकास साधन करबा यह होची गोपबंधु दासंकर मूल लक्ष्य थिला आ देखंतु प्राचीन काल जदि हम देखिबा गुरुकुल आश्रम परी देखंतु सत्यवादी वन विद्यालय मध्य गोटे अनुष्ठान थिला जेमिति गुरुकुल आश्रम थिला सेमिति सत्यवादी वन विद्यालय मध्य थिला आ सेठारे कोन कहते ना शिक्षार्थी छात्र माने आ शिक्षक एकत्र देखंतु सहावस्थान करथिले गोटे जगह रे रहउथिले देखंतु जदि हम देखिबा आ कोन कोन रही देखंतु शिक्षक मानकर बलिष्ठ व्यक्तित्व आ आचरण द्वारा छात्र माने देखंतु प्रभावित होउथिले शिक्षक मानकर व्यक्तित्व आचरण द्वारा छात्र माने मध्य प्रभावित होउथिले तापर देखंतु आ कोन कोन रही और से समय शिक्षा व्यवस्था ऊपर जदि हम देखिबा गोपबंधु दासंकर आशा और भरोसा न थिला तापर देखंतु शिक्षा व्यवस्था को उन्नत आउ सुजोग देखंतु सदुपयोगी करिया पाए जदि हम देखिबा आदर्श जीवन गठन करिबा तांकर उद्देश्य थिला कांकर गोपबंधु दासंकर और देखंतु सत्यवादी वन विद्यालय को तेणु करी मनीष तैयारी कारखाना बोली वर्णना करा जाय थे जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे गोपबंधु दास देखंतु जो तैयारी करथिले जो प्रतिष्ठा करथिले सत्यवादी वन विद्यालय को काहे कि मनीष तैयारी कारखाना बोली वर्णना करा जाय ताहले आपण माने इजीली क्वेश्चन उत्तर करि पारिबे कि नाही से कौन कौन लक्ष्य रखिथिले से केमिति आचरण व्यवहार करुथिले ए संपर्क रे लेखि कि आपण माने उत्तर कर देबे जे सत्यवादी वन विद्यालय को मनीष तैयारी कारखाना बोली कहा जाए जदि आपण को क्वेश्चन दिया जिवो जे सत्यवादी देखंतु वन विद्यालय को आउ कौन कहा जाए ताहले उत्तर कौन करिवे मनीष तैयारी कारखाना बोली मध्ये कहा जाए तापर देखंतु 1921 मसीह की आसिले ओडिशा को आसिथिले महात्मा गांधी तो देखंतु जातिर पिता महात्मा गांधी छात्र आ शिक्षक मानकर गहन रे सत्यवादी वन विद्यालय रे गोटे दिन आसिथिले अतिबाहित करिथिले आउ से कौन कहिथिले ए भोली निष्ठापर कर्मी शिक्षक छात्र जदि देश रे रहिबे ताहेले कौन हेबो स्वराज्य लाभ किसी विस्मयर कथा नुहे बोली कहिथिले महात्मा गांधी कहिथिले गोटे दिन अतिबाहित करिथिले गोटे दिन रे कहिथिले सही परि देखंतु सही परि कलिकता विश्वविद्यालय से समय कुलपति और शिक्षाविद किए थिले सार आशुतोष मुखर्जी थिले सार आशुतोष मुखर्जी ए मध्य देखंतु सत्यवादी वन विद्यालय रे से देखी और यार शिक्षा प्रणाली साहित्य चर्चा
ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏହି ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଏପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଏପରି ବଙ୍ଗଲା, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖିକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏମିତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତର ଡକ୍ଟର ଲାଙ୍କାଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳକ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ଏଠାରେ ଦେଖି ଆନ୍ତରିକ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଏହାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପୁରା ସମଗ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ? ଡକ୍ଟର ଲାଙ୍କାଷ୍ଟାର କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମର କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇକି ରହିଛି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏଇ ସତ୍ୟବତୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟବତୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। 1909 ମସିହାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ? 1915 ମସିହାରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, 1915 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଥରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 1909 ମସିହାରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ସମାଜ, ଏ ସମାଜ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ହେଇଯାଇଛି ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାସିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଏଇଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ସମାଜ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମାଜ। ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1915 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦୈନିକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 1930 ମସିହାରେ। 1930 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଦୈନିକ ହୋଇଗଲା, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୈନିକ ହିଁ ହୋଇକି ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ 1915, 1919, 1930 ଯେଉଁଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷର ଆଉ ଜାଗରଣ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ନଦ ନଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକ ମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦ ନଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଜାଗାରେ ପଲ୍ଲୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରବମୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପ, ତାପରେ କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାହିତ୍ୟଗଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅହିଂସା ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ମାନବ ସେବାର ଏଇ ବାଣୀକୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଥିରୁ? ଏ କୀର୍ତ୍ତିରୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ, କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଧ, ଧଉଳି ଅନୁଶାସନ ଆଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଥିରୁ ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ବାଣୀ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଦେଶ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ବୀର ସନ୍ତାନ ଦେଶ ମାତୃକା ନିମନ୍ତେ ହସି ହସି ରଣଭୂମିରେ ପାଣି ବୋଲି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଇତିହାସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ସାଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନବଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗୌରବମୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବ୍ରାଜକ ଆଉ ଲେଖକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୌରବମୟ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ କେଉଁ ସମୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1910ରୁ କେତେ ସମୟ? 1921। ଏହି ସମୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ତାପରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ମାନବୀୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ହେଉଛି ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମନୀଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବହୁତ ସାରା ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସକାଶେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କହିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତ ଭାରତର ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ
आसब गोपबंधु दास संपर्क में आपण मैंने जमारू चिंतित तो हेबे नहीं। वीडियोटी केमिति लगिला कमेंट करके जणेबे। जदि आसब तो स्वतंत्र प्रदेश गठन आंदोलन आसब तो वीडियो केमिति लगिला कमेंट करके जणेबे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया। तो लाइक और शेयर करने भूलिए नहीं। चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करदे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।